안녕하십니까. 사피엔스 직독직해 오늘 526번째 시간입니다. 첫 문장입니다. The two most important examples for the rise of such imagined communities are the nation and the consumer tribe. The two most important examples, 이게 주어입니다. 그 두 가장 두 중요한 example, 사례, 중요한 두 가지 사례는 for the rise of such imagined communities, 여기는 앞에 있는 주어를 꾸며줍니다. 부상에 대한 그러한 상상된 공동체의 부상에 대한 두 가지 중요한 사례는 입니다. 이게 동사입니다. The nation, 국가, 그리고 the consumer tribe, 소비자 부족입니다. 소비하는 소비자 부족이요. 국가와 소비자 부족. 네. The two most important examples for the rise of such imagined communities are the nation and the consumer tribe. 다음입니다. The nation is the imagined community of the state. The nation, 국가는 입니다. 무엇입니까? The imagined community, 상상된 공동체입니다. 무엇의? state의. The nation, 국가라고 하는 것은 국가의 상상된 community입니다. 결국은 국가라는 게 그거죠. 우리가 모여서 한 나라 하자라고 하면서 The nation is the imagined community of the state. The consumer tribe is the imagined community of the market. The consumer tribe, 소비자들의 부족, 소비자라고 하는 부족은 입니다. 무엇입니까? 하나의 상상된 커뮤니티입니다. 시장에서의 상상된 커뮤니티입니다. 시장에서. 소비자가 누굴지 모르죠. 그렇지만 그런 공동체, 예를 들어서 제가 자동차를 샀더니 거기에 기아 가족은 교통법규를 잘 지킵니다 라고 하면서 스티커가 붙어 있더라고요. 기아 가족, 우리 가족끼리, 기아 가족, 재밌는 말이잖아요. 기아 자동차를 샀을 뿐인데 가족으로 묶어서 소비를 조장하고 이런 것이 아닌가 생각을 했습니다. 싫진 않더라고요. The consumer tribe is the imagined community of the market. Both are imagined communities because it is impossible for all customers in a market or for all members of a nation really to know one another the way villagers knew one another in the past. Both, 두 가지, 국가와 시장이라고 하는 것, 그 두 가지는 입니다. 상상된 커뮤니티입니다. 왜냐하면 이런 얘기가 나오면 문장이 쉽죠. Because it is impossible. it는 주어입니다. 동사 impossible, 불가능합니다. for는 의미상 주어죠. 의미상 주어, for. 그 다음에 의미상 주어인데 의미상 주어에 사실은 또 의미상 주어 또 있네요. for. 그 다음에 to가 여기 나왔습니다. 진주어죠. 그러면
it는 불가능합니다 라고 끝나고 누가 모든 소비자들이 시장에 있는 모든 소비자들이 혹은 모든 국가의 멤버들이 진짜로 안다는 것은 one another 서로 진짜로 안다는 것은 너무너무도 불가능한 일이다. The way 뭘 아느냐 하면은 서로 길을 아는 겁니다. 길을 무슨 길? The villagers 마을 사람들이 안다. 뭐를? one another 서로 in the past 과거에는 마을 사람들이 서로 알았죠. 과거에는 마을 사람들이 서로 알았던 것과 같은 방식으로 이제는 실질적으로 서로 안다는 것은 불가능하기 때문에 이 두 가지는 상상 속의 커뮤니티입니다. 이렇게 되는 거죠. 문장이 복잡하진 않죠. 구조적으로. Both are imagined communities because it is impossible for all customers in a market or for all members of a nation really to know one another the way villagers knew one another in the past. No German can intimately know the other 80 million members of the German nation, or the other 500 million customers inhabiting the European Common Market, which evolved RST into the European Community and finally became the European Union. 네. RST가 first인데 죄송합니다. 네. 여기 또 안 보였었는데요. 죄송합니다. 자, 보겠습니다. 좀 올렸죠? No German. 독일 사람은 아무도 없습니다. 독일인은 아무도 없다. 주어죠? Can intimately know. 친근하게 알 수 있는 사람은. 친근하게 알 수 있는 사람은 누구를? The other 80 million members of German nation. 또 다른 100만, 1000만, 8천만 명 멤버가 명이죠. 의 독일 국민 8천만 명의 또 다른 독일 국민을 실질적으로 친근하게 알 수 있는 사람은 없다. 혹은 the other 500 million customers 즉 또 다른 100만, 1000만, 1억, 5억 명이나 되는 또 다른 5억 명이나 되는 고객을 알 수 있는 독일인은 없다. inhabit 여기서 inhabit는 사는, 거주하는 이런 뜻이죠. The European Common Market 유럽의 공통시장 공동시장에 거주하는 이 말은 앞에 있는 말을 꾸며주죠. 유럽의 공동시장에 거주하는 또 다른 5억 명이나 되는 고객들을 아는 독일인은 아무도 없습니다. 그렇죠. 소비자 그룹 얘기를 하는 겁니다. 모르면서도 고객이고 서로 아는 상상 속의 커뮤니티가 되는 거죠. 그런데 그것은 유럽 공동시장은 evolved는 연관되어 있는 거죠. 처음에는 evolve into
유러피안 커뮤니티, 유럽의 공동체로서 이제 처음에 진화하다가 그 다음에 결과적으로는 became 되었습니다. 되었습니다. 유러피안 유럽 유니언 EU로 바뀌었죠. 예. 처음에는 유럽 공동체였다가 이제는 EU로 이제 진화했죠. 예. 진화한 그런 유럽 공동 시장에 거주하는 5억 명의 사람들 또는 또 다른 8천만 명의 800만 명의 8천만 명의 독일 국민들을 자세히 친근하게 아는 독일인은 아무도 없다 이런 얘기죠. No German can intimately know the other 80 million members of the German nation, or the other 500 million customers inhabiting the European common market, which evolved first into the European community and finally became the European Union. 단어 좀 보겠습니다. rise 명사로서 상승, 부상. The rise of social media 사회적 미디어, 소셜 미디어라고 보통 하죠. 소셜 미디어의 부상은 changed communication 의사소통 방식을 바꿨죠. thrive는 부족입니다. The online gaming community 온라인 게임 커뮤니티가 공동체가 has become 되었습니다. A new kind of tribe 새로운 종류의 부족이 되었습니다. 어떤 게임 한다 그러면 그 게임 하는 사람들끼리 서로 하나의 부족처럼 막 서로 뭉쳐 다니고 막 서로 이렇게 대화하고 이런 거 하잖아요. 예. 그다음 imagine은 상상입니다. 상상하십시오. imagine 상상하십시오. a world 세상 어떤 세상을 without electricity 전기가 없는 세상을 상상해 보시기 바랍니다. 커스터머 저번에 말씀드렸다시피 커스텀은 습관이죠. 습관적으로 오는 사람, 우리 집만, 우리 가게만, 우리 회사만 그 고객입니다. 고객. 그 고객은 항상 옳다. always right. 고객은 항상 옳다. 고객의 마음을 읽어야 된다. 고객 만족을 통한 이윤의 추구 뭐 이런 것이 마케팅의 새로운 전략이죠. 과거에는 무조건 최소의 비용으로 최소의 희생으로 최대의 효과 최대의 이익을 누리면 된다고 했는데 그것이 바로 이제 소비자들이 눈치챘죠. 그러므로 이제는 고객 만족을 통한 고객의 니즈 충족을 통한 이익의 확보 그래서 남는 게 있다면 우리 이익으로 하겠다. 그런 전략으로 바뀌었죠. 그래서 고객은 항상 옳다란 말이 생겼죠. Customer is always right. 그 다음 intimately 이면 친근하게 They know 그들은 압니다. 서로를 each other intimately 서로를 친근하게 한다. inhabit는 거주한다 라고 하는 거죠. 거주한다. Many animals 많은 동물들이 삽니다. intimate inhabit in Amazon rainforest rainforest는 비온다 숲에서 그 숲우 비우 숲림 우림입니다. 우림 아마존 열대 우림에 산다 이런 뜻이죠. evolve는 진화하는 겁니다. The company 그 회사는 진화했다. 뭐로부터? 스타트업 창업 회사죠. 스타트업 메이저 코퍼레이션으로 진화해서 그걸로 들어간 거죠. 뭘로? 주요한 회사로 대기업이죠. 메이저니까 메이저 마이너 메이저 리그 마이너 리그 이렇게 되니까요. 네, 다음 보시겠습니다. 첫 문장입니다. Consumerism and nationalism work extra hours to make us imagine that millions of strangers belong to the same community as ourselves, that we all have a common past, common interests and a common future. 컨슈머리즘 소비주의죠. 소비주의 and nationalism 민족주의죠.
소비주의와 민족주의라고 하는 것은 work는 일하는 거죠. 일한다. 무슨 일을 하느냐? extra hours. 잔업을 하는 거죠. 예. 더 일합니다. 추가적인 일을 하는 거예요. 잔업을 합니다. 예. 뭐 하기 위해서? to make, 만들기 위해서. to make, 뭘 만들기 위해서 우리를 상상하도록. 본래 to가 또 들어가야 되는데 make가 시킨다 해서 안 들어갑니다. 상상하도록. that year라고. that year가 뭐냐 하면 millions of strangers, 수백만의 모르는 사람들이, 수백만의 낯선 사람들이, 이 속에서 이게 주어져 belong to, 속해 있다. 어디에? 똑같은 커뮤니티에, 같은 커뮤니티 속에 속해 있다. as ourselves, 우리 자신으로서. 우리 자신과 같이 똑같은 커뮤니티에 수백만의 낯선 사람들이 속해 있고, 그리고 또 that이네요. that, 우리 모두는, we all have, 가지고 있다. a common past, 공동의 과거를, 그리고 common interest, 공동의 관심사를, 그리고 공동의 미래를, 가지고 있다라고 어때요? 우리를 상상하도록, 그거라고 imagine, 상상하도록 만드는데 추가 시간을 일하고 있다. 즉 엄청 노력하고 있다. 끊임없이 쉬지 않고 노력하고 있다. work extra hours, extra 잔업을 하는 겁니다. 그러니까 쉬지 않고 끊임없이 노력하는 겁니다. Consumerism and nationalism work extra hours to make us imagine that millions of strangers belong to the same community as ourselves, that we all have a common past, common interests, and a common future. This isn't a lie. This, 이것은 아닙니다. 거짓말이 아닙니다. This isn't a lie. It's imagination. 이것은 imagination, 상상력입니다. It's imagination. 네. 다음입니다. Like money, limited liability companies, and human rights, nations and consumer tribes are intersubjective realities. 전에 언급됐었는데요. Like money, 돈이나 money가 뭡니까? 국가에서 한국은행권이죠. 한국은행권, 한국이 망하면 종이 조각보다 더 못한 그런 거죠. 돈이나 limited reliability companies, 유한 책임 회사나, 이게 유한 책임 회사죠. 유한 책임 회사나, 또는 common rights, human rights, 인권이나 그런 거와 마찬가지로 like니까요. 마찬가지로 nations and consumer tribes, 국가와 소비 부족은 입니다. intersubjective realities, inter는 사이에 란 뜻이고, subject는 주관적인, 그러니까 이건 상호 주관적인 실체다. 그래서 객관이 아니라 주관적이니까 내 마음이 그쪽으로 끌리면 있는 거고, 내 마음이 그쪽으로 끌리지 않으면 없는 겁니다. 내가 기아 자동차를 선호하고 기아 자동차를 사면 기아 가족인 거고, 내가 기아 자동차와 관심 없다 그러면 그쪽이 가족이 안 되는 거죠. 말하자면 상상 속에, 상호 주관 속에 있는 실체입니다.
근데 그 실체가 되기 위해서는 자신이 그쪽에 관심을 갖고 그쪽에 뭐랄까 무슨 투자를 하고 상품을 사고 이런 거 하는 거죠. 그런 얘기입니다. Like money, limited liability companies and human rights, nations and consumer tribes are intersubjective realities. 조금 올리겠습니다. 다음 문장입니다. They exist only in our collective imagination, yet their power is immense. 네. They, 그것들은 exist, 존재합니다. 단지 속에 our collective imagination, 우리의 집단적인 상상 속에만 존재합니다. 그러나 yet their power, 그것의 힘은 is입니다. immense, 거대합니다. They exist only in our collective imagination, yet their power is immense. 다음입니다. As long as millions of Germans believe in the existence of a German nation, get excited at the sight of German national symbols, retell German national myths, and are willing to sacrifice money, time and limbs for the German nation, Germany will remain one of the strongest powers in the world. 자, 국가에 대한 예를 들었습니다. As long as 뭐뭐 하는 한 millions of Germans, 독일 사람 수백만 명이, 수백만의 독일 사람들이 believe in, 무슨 이데올로기나 생각과 사상을 믿는 거죠. believe in and the existence, 존재를 믿는 한. 뭐의 존재? 독일 국가의 존재를 믿는 한. as long as. 그러면 get excited. get excited는 흥분하는 한. at the sight of German national symbols. 이 독일의 국가적 상징, 뭐 독일 국기나 뭐 이런 거 돼 있죠. 독일의 국가적 심볼을 보고 흥분하는 한. 그걸 보고 흥분하는 한. 뭐 그다음에 retell. 여기서 tell은 말하다, retell은 다시 말하다. 되풀이하는 거죠. 뭐 말하는 걸 독일의 국가적 신화를 다시 말하는 한. 그리고 are willing to, 희생하려고 한다. are willing to는 하려고 하죠. 기꺼이 뭘 하려고 하죠. sacrifice는 희생하죠. 돈을 희생하려고 하는 한. 다시 말해서 돈, 시간, 그리고 limes는 이게 불구가 되는 거죠. 독일 국가의 limbs, 독일 국가의 팔다리, 신체 일부죠. 독일 국가의 팔다리를 독일 국가를 위해서 팔다리를, 돈을, 시간을 희생하려는 의지가 있는 한. 무서운 거죠. 그런 의지가 있는 한. 여기까지가 다 하는 한입니다. 하는 한. Germany, 독일은 will remain, 남아 있을 것이다. 없어지지 않고. one of the strongest power, 가장 강력한 권력 국가 중에 하나로, 가장 강력한 권력 국가, 뭐예요? 강대국 중에 하나로, in the world, 이 세상에서, 그러니까 상상 속에 있는 국가가 독일이, 독일 국기를 보고 흥분하고, 독일 나라의 존재에 대해서 믿고, 독일의 신화를 되풀이해서 말하고, 그리고 돈이나 시간이나 독일을 위해서 상위 군인이 되는 것도, 손발을 잃는 것 자체도, 그런 희생조차도 기꺼이 감수하려고 하는 한 독일은 강대국 중에 한 나라로 세상에서 우뚝 남아 있을 것이다. 무서운
얘기죠. 상상 속의 이 커뮤니티, 상상 속의 커뮤니티 중에 큰 것이 바로 국가니까요. As long as millions of Germans believe in the existence of a German nation, get excited at the sight of German national symbols, retell German national myths, and are willing to sacrifice money, time and limbs for the German nation, Germany will remain one of the strongest powers in the world. 종교도 마찬가지인데 종교 때문에 막 폭탄을 들고 무슨 어디로 막 뛰어들어서 폭탄과 함께 자기 목숨을 초계와 같이 바치는 그런 뉴스를 많이 보잖아요. 그것이 바로 이런 뭐 상상 속에 국가를 위해서 자기 신을 위해서 자기 커뮤니티를 위해서 목숨 바치는 이해가 될 것입니다. 자, 단어 보겠습니다. nationalism, 민족주의죠. 민족을 중심으로 생각하는 거죠. 우리는 한민족이고 한민족의 안녕과 한민족의 안정, 번영을 위해서 노력하는 게 바로 우리 민족주의죠. Nationalism can unite. unite는 묶는다 이런 뜻입니다. 민족주의는 묶을 수 있어요. 사람을 뭐하에? common identity. 공통된 정체성 하에, 공통된 정체성 아래에 사람들을 묶을 수 있다. 예. 무서운 거죠. 예. common, 공통의 we have a common goal, 공통의 목표를 가지고 있다. 여러분 이걸 계속하면 큰 발전이 있을 것입니다. 굳이 크게 외우려고 하지 마시고 그냥 대표 예문을 뽑은 것이기 때문에. 그 다음 intersubjective는 상호 또는 간주관적인입니다. language, 언어는 입니다. intersubjective reality, 상호주관적인 실체, 실제다. 이거 상호주의, 한국말을 쓰니까 또는 독일어를 쓰니까 그렇죠. 언어가 각각의 서로 상호주관적인 서로 다르니까요. collective는 집단적인 our collective memory, 우리의 집단적인 기억이라고 하는 것은 형성합니다. 무엇을 형성할까요? culture, 문화를 형성한다. 오랫동안 역사를 함께 하는 거, 그것이 바로 뭘까요? 그것이 바로 민족이고 그것이 바로 그렇게 해서 형성되는 것이 문화죠. immense, 거대한. the ocean, 바다는 대양은 큰 바다죠. 이게 is immense, 거대하고 mysterious, 신비로운 거죠. mysterious. 그다음 symbol은 상징입니다. 우리 국가의 상징, 국기, 태극기죠. 국화, 무궁화죠. 그런 것이 국가의 상징이죠. the flag, 국기는 national symbol입니다. 맞죠? the flag. 그 다음 myth는 신화입니다. 신화, myth, 신화. the founding, 건국입니다. of the country, 그 나라의 건국은, 입니다. 둘러싸여져 있습니다. 신화로, myth로 둘러싸여져 있다. 이게 신화죠. 신화. 그 다음 sacrifice, fice, 희생하다. She sacrificed, 그 여자는 희생했다. 그 여자의 경력을 무엇을 위해서? family를 위해서. 멋있네요. 복 받겠죠. limb은 팔다리입니다. Her lost a limb in the accident, 그 사고로 limb을 잃었다. 즉 팔다리 중에 하나, a limb이니까요, 를 잃은 거죠. 안타깝네요. 이렇게 해서 526번째 사피엔스 시간 마치겠습니다. 여러분 유익하셨기를 바라고 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 감사합니다.